Hi students, very good morning to everyone. Welcome to the online classes for the subject of production technology from the MVR College of Engineering and Technology from the Department of the Mechanical Engineering. So the today's topic that we are going to discuss is that we have previously discussed about the manual metal arc welding. The today concept also we are going to deal with the various types of welding process. That is what I have mentioned here. Today we are going to discuss about the presentation on the applications of TIG and MIG welding in manufacturing. These are the two kinds of welding process that we are going to discuss today. Those are TIG welding and the MIG welding. Okay. So as we have clearly defined or known what is meant by welding, we all know welding is nothing but an joining process, right? Welding is a joining process, or we can call this welding as also an fabrication process. What is this? That is what I have given here. A fabrication process that joins materials, usually metals, permanently through localized coalescence to become one. That means a welding is nothing but it is a fabrication process which is used to join the materials. And I have bought a new word here, that is coalescence. What is coalescence, or how the coalescence of the material is achieved? The coalescence can be achieved by either heating them. Coalescence is nothing but joining, okay? Heating them to a suitable temperatures with or without the application of pressure, or by the application of pressure alone, and with or without the use of the filler materials. Okay, so these are the three ways where we can achieve the coalescence. What are the three ways? Heating them to a suitable temperature, by with or without the application of pressure, or using or not using the filler material. Okay, this is just the summary of the process of the welding. So as I have already said that we are going to discuss about the two kinds of welding, TIG welding and MIG welding. So TIG welding can also be called as GTAW, that is gas tungsten arc welding. What it is? It can also be called as gas tungsten arc welding or tungsten inert gas welding. We can call them in both the forms. TIG is tungsten inert gas, or GTAW, that is gas tungsten arc welding. So what is the importance or the property of this TIG welding? You can see here, gas tungsten arc welding is an arc welding process that uses a non-consumable tungsten electrode and an inert gas for the arc shielding. Okay, you should remember this term of non-consumable electrode. Okay, generally we are going to use this consumable electrode in order to generate the arc, but in case of the TIG welding, we are going to use a non-consumable electrode. Okay, that is the important parameter of this TIG welding. Okay, hope you can remember this. It is a
non-consumable tungsten electrode and an inert gas for arc shielding. Okay. So what are the equipments used in the TIG welding? You can see gas supply, cylinder. This is the cylinder. Electric power source, AC or DC. Electric holder, comma, torch or gun. Connection cables. Hose is nothing but a pipe. Tungsten electrode, coolant, and filler rods. So these are the various equipment that are used in the TIG welding. You can see here what all I have mentioned in this left side are presented over here in this diagrammatical manner in the right side. Okay, like electrical arc is generated here. This is the filler rod. Okay, and this is the GTA head. This is the power shielding gas. This is the power. This is the shielding gas. This is the contact tube. This is the tungsten electrode, which is non-consumable. Okay, we'll be discussing about this TIG welding process in detail. What is the working principle of this TIG welding? The first point is an arc is established between the end of the tungsten electrode and the parent metal at the joint line. What we are going to do in the first step? In the first step, we are going to establish an arc. Okay, we are going to establish an arc between the end of the tungsten electrode and the parent metal. So what we are going to do, you can see in this diagram. So this is the tungsten electrode and this is the parent metal. Okay, ఇది టంగ్స్టన్ ఎలక్ట్రోడ్ అమ్మా, ఇది పేరెంట్ మెటల్. ఈ రెండిటి మధ్య మనం ఒక ఆర్క్ అనేది జనరేట్ చేయాలి. అది మన వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ లో ఫస్ట్ పాయింట్. ఓకే, మనం ఏం చేస్తున్నాం, మన పేరెంట్ మెటల్ ఇది, మన యొక్క టంగ్స్టన్ ఎలక్ట్రోడ్ ఇది. ఈ టంగ్స్టన్ ఎలక్ట్రోడ్ వచ్చి నాన్ కన్జ్యూమబుల్. నాన్ కన్జ్యూమబుల్ అంటే ఏంటి, మనం ఎంతసేపు వెల్డింగ్ చేసినా కానీ దీని యొక్క సైజులో కానీ షేప్లో కానీ ఏ ఒక్క తేడా రాదు. ఓకేనా, సో ఫస్ట్ పాయింట్ అర్థమైందా. సెకండ్ పాయింట్ ఏంటి, ఏ కాన్స్టెంట్ కరెంట్ వెల్డింగ్ పవర్ సప్లై ఈస్ యూజ్డ్ టు ప్రొడ్యూస్ ఎనర్జీ which is conducted across the arc through a column of highly ionized gas and metal vapors known as plasma. So ఫస్ట్ పాయింట్ మనం ఏం చెప్పుకున్నాం, ఒక ఆర్క్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి అని చెప్పుకున్నాం. ఆర్క్ దేని మధ్య ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలని చెప్పుకున్నాం, పేరెంట్ మెటల్ కి టంగ్స్టన్ ఎలక్ట్రోడ్ మధ్యలో ఒక ఆర్క్ ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలని చెప్పుకున్నాం. మరి ఆ పేరెంట్ మెటల్ కి టంగ్స్టన్ ఎలక్ట్రోడ్ కి మధ్యలో ఆర్క్ ని ఇగ్నైట్ చేయాలంటే మనకు కావాల్సిన ఇన్పుట్ సోర్స్ ఏంటంటే కాన్స్టెంట్ కరెంట్ వెల్డింగ్ పవర్ సప్లై ఖచ్చితంగా ఉండాలి. ఎప్పుడైతే మనకి కరెంట్ సప్లై కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుందో అప్పుడే మనం ఏదైతే ఆర్క్ మనం అనుకుంటున్నామో ఆ ఆర్క్ ని మనం ఇగ్నైట్ చేయగలం. ఓకే, థర్డ్ పాయింట్, argon and helium are the most commonly used shielding gases. సో షీల్డింగ్ గ్యాసెస్ అంటే ఏంటంటే ఎప్పుడైతే మనం ఈ యొక్క జాయినింగ్ ప్రాసెస్ ని స్టార్ట్ చేస్తామో, ఓకేనా, ఆ జాయినింగ్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు మనం ఇన్పుట్ కింద షీల్డింగ్ గ్యాసెస్ అనేది ఇస్తాం. షీల్డింగ్ గ్యాసెస్ ఎందుకు ఇవ్వాలి అంటే అట్మాస్ఫియర్ లో ఉన్న గ్యాసెస్ తో ఈ యొక్క వెల్డ్ కనుక ఇమీడియట్ గా రియాక్ట్ అయితే అక్కడ ఆ వెల్డ్ డ్యామేజ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. సో ఆ వెల్డ్ ఇనీషియల్ గా డ్యామేజ్ అవ్వకుండా ఉండటానికి షీల్డింగ్ అంటే, షీల్డ్ అంటే ఒక
ప్రొటెక్టివ్ లేయర్ లాగా గ్యాస్ అనేది ఆ వెల్డ్ చుట్టూ ఉంటుంది ఫర్ ఏ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ టైం. సో అప్పుడు ఆ ఆ తర్వాత మనకి వెల్డ్ ఏదైతే హాట్గా ఉంటుందో, తర్వాత హాట్గా ఉన్న వెల్డ్ కోల్డ్ ఉన్నంత వరకు ఈ షీల్డింగ్ గ్యాస్ ఉంటుంది. సో అది మనకి వెల్డ్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది. ఓకే. సో మనం ఇక్కడ 3 పాయింట్ నేర్చుకున్నాం అమ్మా. ఫస్ట్ పాయింట్లో ఏం నేర్చుకున్నాం అంటే ఒక ఆర్క్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తాం అని చెప్పి నేర్చుకున్నాం. సెకండ్ పాయింట్ ఏంటంటే ఆ ఆర్క్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలంటే ఖచ్చితంగా కాన్స్టెంట్ వెల్డింగ్ పవర్ సప్లై ఉండాలి. థర్డ్ పాయింట్ ఏంటంటే వెల్డ్ డ్యామేజ్ అవ్వకుండా ఉండటం కోసం షీల్డింగ్ గ్యాసెస్ని మనం జనరేట్ చేస్తాం. సో ఆ జనరేట్ చేసిన షీల్డింగ్ గ్యాసెస్ జనరల్గా మనం యూజ్ చేసేది ఆర్గాను, హీలియం. ఓకే. నెక్స్ట్, క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ టిగ్ వెల్డింగ్ ప్రాసెస్. క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అంటే ఏంటి? దాని యొక్క ప్రత్యేకతలు. ఓకేనా? uses a non-consumable tungsten electrode during the welding process. ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. మీ మిడ్ ఎగ్జామ్స్ అప్పుడు ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్ అయినా క్విజ్ కనుక జేఎన్టీ వాళ్ళు కండక్ట్ చేస్తే ఈ బిట్ ఖచ్చితంగా అడుగుతారమ్మా. డాష్ ఈజ్ ఏ నాన్ కన్జ్యూమబుల్ ప్రాసెస్, వెల్డింగ్ ప్రాసెస్ అంటాడు. అప్పుడు మీరు తక్కువని టిగ్ వెల్డింగ్ ప్రాసెస్ అని చెప్పి ఆప్షన్ టిక్ చేయాలి. ఓకే. సో టిగ్ వెల్డింగ్ అనేది ఏంటిది? ఒక నాన్ కన్జ్యూమబుల్ టంగ్స్టన్ ఎలక్ట్రోడ్ ప్రాసెస్. ఓకే. సెకండ్ పాయింట్ ఏంటి? ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్స్ లో షీల్డింగ్ గ్యాసెస్ ని మనం జనరల్ గా యూజ్ చేసేది ఏంటంటే హీలియము, ఆర్గాను. ఈ రెండింటిని మనం జనరల్ గా యూజ్ చేస్తాం. అండ్ ఇది దేన్ని వెల్డింగ్ చేయడానికి మనం యూజ్ చేస్తాం? ఇట్ ఈస్ అప్లై టు థిన్ మెటీరియల్స్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ అప్లై టు థిన్ మెటీరియల్స్. నెక్స్ట్, ప్రొవైడ్స్ వెరీ గుడ్ క్వాలిటీ సుపీరియర్ వెల్డ్స్. అంటే అది మీకు ఆల్రెడీ అర్థమై ఉంటుంది. సో మంచి క్వాలిటీ ఆఫ్ ది వెల్డ్ అంటే క్వాలిటీ అంటే మనకు కావాల్సిన యొక్క డైమెన్షన్స్ తో మనం మ్యాచ్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్, వెల్డ్స్ కెన్ బి మేడ్ విత్ ఆర్ వితౌట్ ఫిల్లర్ మెటీరియల్. ఫిల్లర్ మెటీరియల్ అంటే ఏంటంటే మనం ఏదైతే ఈ టంగ్స్టన్ ఎలక్ట్రోడ్ ఉందో ఆ టంగ్స్టన్ ఎలక్ట్రోడ్ ఎప్పుడైతే ఆర్క్ ఇగ్నైట్ చేస్తుందో, ఆర్క్ ఇగ్నైట్ చేసినప్పుడు ఒక చిన్న రాడ్ టైప్ ఉంటుంది మెటీరియల్, ఆ రాడ్ ని మనం అక్కడ ఇన్సర్ట్ చేస్తాం ఆ ఆర్క్ దగ్గర. దాన్నే ఫిల్లర్ మెటీరియల్ అని చెప్పి అంటాం. ఓకే, దాని గురించి ఇంకా క్లారిటీగా చెప్పుకుందాం, కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. ప్రొవైడ్స్ ప్రిసైజ్ కంట్రోల్ ఆఫ్ ది వెల్డింగ్ వేరియబుల్స్. అంటే హీట్ ని ఎంతవరకు జనరేట్ చేయాలో అంతవరకు మాత్రమే టిగ్ వెల్డింగ్ ప్రాసెస్ లో మనం కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు. వెల్డింగ్ ఈల్డ్స్ లో డిస్టార్షన్ అంటే ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ డ్యామేజెస్. అండ్ లాస్ట్ ఏంటి? లీవ్స్ నో స్లాగ్ ఆర్ స్లాటర్. స్లాగ్ అంటే ఏంటంటే ఇంప్యూరిటీస్. వెల్డింగ్ చేసేటప్పుడు మనకి ఏమైనా ఇంప్యూరిటీస్ వస్తే అవి కూడా ఈ యొక్క ప్రాసెస్ లో మనకి ఉండవు. ఓకే, దీస్ ఆర్ ది వేరియస్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ది టిగ్ వెల్డింగ్ ప్రాసెస్. సో నెక్స్ట్, క్వాలిటీ. క్వాలిటీ అంటే ఏంటి అసలుకి? మనం ఏదైనా ఒక మెటీరియల్ని కనుక తయారు చేస్తే అది మన రిక్వైర్మెంట్ ని మీట్ చేస్తూ, ఓకే, మన రిక్వైర్మెంట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మీట్ చేస్తూ మనం ఎక్కువ కాలం కనుక మన్నిక వస్తే దాన్ని క్వాలిటీ మెటీరియల్ అని చెప్పి అంటాం. సో ఈ ఫిగర్ లో చూడండి, ఇదొక బైస్కిల్ యొక్క జాయింట్. సో దాని గురించి మనం ఇక్కడ డిస్కస్ చేసుకున్నాం. గ్యాస్ టంగ్స్టన్ ఆర్క్ వెల్డింగ్ ఎఫోర్డ్స్ ఏ గ్రేటర్ కంట్రోల్ ఓవర్ ది వెల్డ్ ఏరియా దెన్ ది అదర్ వెల్డింగ్ ప్రాసెస్. సో ఇది వెల్డ్ ఏరియా అమ్మా. ఓకేనా? ఈ వెల్డ్ ఏరియా మీద టిగ్ వెల్డింగ్ ప్రాసెస్ లో మనకి కంట్రోల్ అనేది బాగా కంట్రోల్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఇట్ కెన్ ప్రొడ్యూస్ హై క్వాలిటీ వెల్డ్స్ వెన్ పర్ఫార్మ్డ్ బై స్కిల్డ్ ఆపరేటర్స్. అంటే బాగా వెల్డింగ్ ప్రాసెస్ తెలిసిన వాడు గనక ఈ ప్రాసెస్ ని పర్ఫామ్ చేస్తే, ఓకేనా, హై క్వాలిటీ వెల్డ్స్ ని మనం తీసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్, maximum weld quality is assured by
మెయింటైనింగ్ క్లెన్లీనెస్. ఓకేనా. ఆల్ ఎక్విప్మెంట్ అండ్ మెటీరియల్స్ యూస్డ్ మస్ట్ బి ఫ్రీ ఫ్రమ్ ఆయిల్, మాయిశ్చర్, డస్ట్ అండ్ ఇంప్యూరిటీస్ యాజ్ దిస్ కాల్డ్ weld porosity and consequently a decrease in weld strength and the quality. ఈ యొక్క వెల్డ్ క్వాలిటీలో గనక మనకి మ్యాక్సిమం వెల్డ్ క్వాలిటీ కావాలంటే మనం ఏదైతే ఆ వెల్డ్ ఏరియా ఉంటుంది కదా, ఆ వెల్డ్ ఏరియా దగ్గర ఇవన్నీ గనక ఫాలో అయితే ప్రాసెస్లు, ఐ మీన్ పాయింట్స్, మనకి క్వాలిటీ ఆఫ్ ది వెల్డ్ వస్తుంది. ఓకే. నెక్స్ట్ అప్లికేషన్స్. ఆల్రెడీ మనం క్యారెక్టరిస్టిక్స్ లో కూడా చెప్పుకున్నాం. TIG is most commonly used to weld thin sections of stainless steel and non-ferrous materials such as aluminum, magnesium and copper alloys. ఓకేనా. టిగ్ జనరల్ గా ఎక్కడ వాడుతున్నాం? మనకి స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ యొక్క థిన్ సెక్షన్స్ ని వెల్డ్ చేయడానికి, అట్లాగే నాన్ ఫెర్రస్ మెటల్స్ ని వెల్డ్ చేయడానికి మనం ఈ యొక్క అల్యూమినియం, మెగ్నీషియం, కాపర్ ని యూజ్ చేస్తాం. ఓకే. నెక్స్ట్ ఏ ఇండస్ట్రీలో ఎక్కువ యూజ్ చేస్తామంటే ఏరోస్పేస్ ఇండస్ట్రీ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది ప్రైమరీ యూజర్స్ ఆఫ్ గ్యాస్ టంగ్స్టన్ ఆర్క్ వెల్డింగ్. ఓకే. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో frequently employed to weld small diameter thin wall tubing such as those used in bicycle industry. ఓకేనా. డయామీటర్ తక్కువగా ఉన్న యొక్క కేసెస్ లో మనం జనరల్ గా ఈ యొక్క టిగ్ వెల్డింగ్ యూజ్ చేస్తాం. టిగ్ ఈజ్ ఆఫెన్ యూజ్డ్ ఇన్ పైపింగ్ ఆఫ్ వేరియస్ సైజెస్. ఓకేనా. పైపింగ్ ఎక్కడ జరుగుతుంటే డిఫరెంట్ సైజెస్ ని జాయిన్ చేయాలంటే మనం టిగ్ వెల్డింగ్ ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే. సో నెక్స్ట్ ఏదైతే మనం ఇక్కడ డిస్కస్ చేసుకున్నాం ఏరోస్పేస్, అది దాని గురించి ఇక్కడ చూడండి. టిగ్ ఇన్ ఏరోస్పేస్ ఇండస్ట్రీ. ఏరోస్పేస్ ఇండస్ట్రీలో ఎక్కడ యూజ్ చేస్తామంటే ఏరోస్పేస్ ఇండస్ట్రీ యూజెస్ లైట్ మెటల్స్, అల్యూమినియం అండ్ ఇట్స్ ఎల్ఐ. ఈ మెటీరియల్ చూడండి, అల్యూమినియం, ఎల్ఐతో తయారైంది. అండ్ ఆల్సో నీడ్ క్వాలిటీ వెల్డింగ్, సో టిగ్ ఈజ్ మోర్ సూటబుల్. ఇది చూడండి, ఇది ఒక ఫ్యూయల్ పైపు A320 ఎయిర్ బస్, దీని యొక్క నేము. ఫ్యూయల్ ని క్యారీ చేయడానికి ఇది యూజ్ చేస్తాం అనమాట. అక్కడ మనం ఇది ఏరోస్పేస్ ఇండస్ట్రీలో ఫ్యూయల్ క్యారీ చేయడానికి, సో టిగ్ వెల్డింగ్ ఈస్ యూజ్డ్ ఇన్ ఏరోస్పేస్ ఇండస్ట్రీ. ఓకే. నెక్స్ట్ బైసికల్ ఇండస్ట్రీ. ఇది ఆల్రెడీ మీరు డే టు డే లైఫ్ లో చూసుంటారు. ఇన్ బైసికల్ ఇండస్ట్రీ టిగ్ ఈస్ ఎంప్లాయ్డ్ టు వెల్డ్ స్మాల్ డయామీటర్ అండ్ థిన్ వాల్ ట్యూబింగ్ వెల్డింగ్. ఇది చూడండి, ఈ యొక్క షాఫ్ట్ కి ఈ రెండు షాఫ్ట్స్ మనం వెల్డ్ చేస్తున్నాం. బైసికల్ లో మీరు ఆల్రెడీ చూసుంటారు. ఇక్కడ కూడా ఇట్లాంటి కేసెస్ లో కూడా మనం టిగ్ ని యూజ్ చేయొచ్చు. అదర్ ఇండస్ట్రీస్. TIG welding also used for other industrial purposes such as for various piping, joining thin material in the automobile industry. Okay. Advantages and limitations. Advantages and disadvantages. No flux is needed. First point. Welding is smooth and sound with fewer scatters. Very suitable for high quality welding in thin materials. Very good process for welding non-ferrous metals and stainless steels. The surface finish is good. The equipment are portable. అంటే ఏంటి? సో జనరల్ గా మనం ఎక్కడ చూసుకున్నా కానీ థిన్ మెటీరియల్స్, థిన్ మెటల్స్ అంటున్నారు. సో టిగ్ అని ఎవరైనా అడిగితే ఇట్ ఈస్ యూజ్ ఫర్ ఫస్ట్ నాన్ ఫెర్రస్ మెటీరియల్స్ అనే పాయింట్ చెప్పాలి. అట్లాగే థిన్ సెక్షన్స్ కి యూజ్ చేస్తారు అనే పాయింట్ మనం మాట్లాడుకోవాలి. ఓకే. అండ్ నాన్ కన్జ్యూమబుల్ ఎలక్ట్రోడ్ అనే పాయింట్ మాట్లాడుకోవాలి. ఆ పాయింట్స్ అన్ని ఇక్కడ మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం అడ్వాంటేజెస్ లో. లిమిటేషన్స్ అంటే డిసడ్వాంటేజెస్ అని అనుకోవచ్చు. లిమిటేషన్స్ అంటే టంగ్స్టన్ ఇన్క్లూజన్ ఈస్ హార్డ్ అండ్ బ్రిటిల్. ఎక్విప్మెంట్ కాస్ట్స్ ఆర్ హై. ఇన్ స్టీల్ వెల్డింగ్ ఆపరేషన్ టిగ్ ఈస్ లోవర్ అండ్ మోర్ కాస్ట్లీ వన్. ఫిల్లర్ రాడ్ అండ్ ఇఫ్ బై ఛాన్స్ కమ్స్ అవుట్ దెన్ ఇనర్ట్ గ్యాస్ షీల్డ్ కెన్ కాస్ కంటామినేషన్ ఆఫ్ ది వెల్డ్. అదే ఏంటి ఈ యొక్క లిమిటేషన్స్? జనరల్ గా ఈ యొక్క ప్రాసెస్ అనే ఎక్విప్మెంట్ కొద్దిగా ఫాస్ట్ గా ఉంటాయి. అండ్ స్టీల్ కనుక మనం వెల్డింగ్ చేస్తున్నప్పుడు రిమైనింగ్ వెల్డింగ్ ప్రాసెస్ తో కనుక కంపేర్ చేసి ఇది కొద్దిగా టైం టేకింగ్ ప్రాసెస్.
అండ్ అది మనం చెప్పుకున్నట్టు ఈ యొక్క టంగ్స్టన్ యొక్క ఫిల్లర్ రాడ్ ఉంటుంది కదా, ఆ ఫిల్లర్ రాడ్ అయితే ఎనీ ఛాన్స్ కనుక బయటకు కనుక ఏమన్నా కనుక ప్రొజెక్ట్ అయితే ఓకేనా, అప్పుడు ఆ ఎనర్ట్ గ్యాస్ ని ఆ వెల్డ్ ని కంటామినేట్ చేసే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ టిగ్ ఇప్పటి వరకు డిస్కస్ చేసుకున్నాం. నెక్స్ట్ మిగ్ వెల్డింగ్ ఆల్సో కాల్డ్ as GMAW ప్రాసెస్. సో మిగ్ అంటే మెటల్ ఇనర్ట్ గ్యాస్ వెల్డింగ్ ఆల్సో నోన్ as MAG ఆర్ GMAW, గ్యాస్ మెటల్ ఆర్క్ వెల్డింగ్. ఓకే, it is a semi-automatic or automatic welding process in which continuous and consumable wire, electrode and shielding gas are fed through a welding gun. సో ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడు వరకు మనం టిగ్ వెల్డింగ్ గురించి చెప్పుకున్నాం. సో టిగ్ వెల్డింగ్ లో కూడా ఏంటంటే ఒక కన్జ్యూమబుల్ ఎలక్ట్రోడ్ ని మనం యూజ్ చెయ్యం, అంటే నాన్ కన్జ్యూమబుల్ ఎలక్ట్రోడ్ ని యూజ్ చేస్తాం టిగ్ లో అని చెప్పుకున్నాం. కానీ దాని యొక్క రివర్స్ వచ్చేసి ఇక్కడ మిగ్ వెల్డింగ్, అంటే ఒక కన్జ్యూమబుల్ ఎలక్ట్రోడ్ ని యూజ్ చేస్తాం. ఎలాగా? ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ వైర్. ఓకే, ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ వైర్ ని మనం ఇన్పుట్ ఇస్తూ ఆ వైర్ ని కరిగిస్తూ మనం వెల్డింగ్ ప్రాసెస్ అనేది మనం చేస్తాం. నెక్స్ట్, an electric arc forms between the consumable wire electrode and the workpiece metals, which heats the workpiece metals causing them to melt and join. సో ఇప్పుడు ఇది కూడా మనకి తెలిసిందే. ఒక ఎలక్ట్రిక్ ఆర్క్ మనం జనరేట్ చేయాలి. ఎక్కడ జనరేట్ చేయాలంటే ఈ కన్జ్యూమబుల్ ఎలక్ట్రోడ్ వైరు వర్క్ పీస్ కి మధ్యలో గనక ఈ యొక్క ఎలక్ట్రిక్ ఆర్క్ జనరేట్ చేస్తే అదేమైందంటే వర్క్ పీస్ ని హీట్ చేస్తుంది, హీట్ చేసి ఆ రెండింటిని జాయిన్ చేస్తుంది. ఓకే, ఎక్విప్మెంట్ అండ్ సెటప్. ఎక్విప్మెంట్ చూడండి ఒకసారి. వేరియస్ ఎక్విప్మెంట్ 13 ఎక్విప్మెంట్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. సిలిండరు, ఇక్కడ ఉన్నాయి అన్ని, ఇక్కడ ఉన్న పార్ట్స్ నే మనం ఇక్కడ డిస్కస్ చేసుకుంటున్నాం. ఓకే, సిలిండర్, ప్రెజర్ రెగ్యులేటర్, ప్రెజర్ గేజ్, ఫ్లెక్సిబుల్ హోస్, వెల్డింగ్ గన్, పవర్ సోర్స్, వెల్డింగ్ రిటర్న్, lead and clamp, earth connection, shielding gas cylinder, flow meter, wire feed, welding cable assembly and cooling system. సో ఇవన్నీ కూడా డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ దిస్ ఎక్విప్మెంట్. సిలిండర్ అంటే జనరల్గా ఎందుకు, ఏదో గ్యాస్ ని స్టోర్ చేయడానికి. ప్రెజర్ రెగ్యులేటర్ అంటే ప్రెజర్ ని రెగ్యులేట్ చేయడానికి, అంటే ఎంత ప్రెజర్ తో మనం పంపించాలో అంత ప్రెజర్ ని. ప్రెజర్ గేజ్ అంటే ఎంత ప్రెజర్ ని పంపిస్తామని ఇండికేట్ చేసేది. అట్లాగే ఫ్లెక్సిబుల్ హోస్ అంటే హోస్ అండ్ నథింగ్ బట్ పైప్ అని చెప్పి గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఇవన్నీ కూడా వేరియస్ పార్ట్స్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ప్రాసెస్ కనుక మనం చూస్తే మిగ్ వెల్డింగ్ ప్రాసెస్ చూడండి. ఈ యొక్క డయాగ్రామ్ రైట్ సైడ్ లో ఇచ్చాను ఇక్కడ నేను. ఇది మిగ్ వెల్డింగ్ ప్రాసెస్ అమ్మా. ఇది బేస్ మెటల్. బేస్ మెటల్ అంటే నువ్వు దేని మీద అయితే వెల్డింగ్ చేయాలనుకుంటున్నావు దాన్నే మనం ఇక్కడ బేస్ మెటల్ అని చెప్పి అంటాం. ఇది చూడండి వేరియస్ పార్ట్స్ ఏంటి ఇక్కడ. ఇది కన్జ్యూమబుల్ ఎలక్ట్రోడ్. టిగ్ కి మిగ్ కి డిఫరెన్స్ చూడండి. మిగ్గిలో ఏదైతే ఈ ఎలక్ట్రోడ్ ఉంటుందో ఈ ఎలక్ట్రోడ్ కన్జ్యూమబుల్ ఎలక్ట్రోడ్. టిగ్ లో కన్జ్యూమబుల్ ఎలక్ట్రోడ్ కాదు. ఇది గ్యాసియస్ షీల్డ్. అంటే ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం ఈ యొక్క షీల్డ్? వెల్డింగ్ అప్పుడు రిలీజ్ అవుద్ది ఈ యొక్క షీల్డ్, గ్యాసియస్ షీల్డ్. ఎందుకంటే వెల్డ్ కంటామినేట్ అవ్వకుండా. నెక్స్ట్ గ్యాస్ నాజిల్, నెక్స్ట్ వైర్ గైడ్ అండ్ కాంటాక్ట్, నెక్స్ట్ కరెంట్ కండక్టర్, నెక్స్ట్ సాలిడ్ ఎలక్ట్రోడ్ వైర్. ఓకేనా, వీటి గురించి మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేసుకున్నాం ఇక్కడ. ఓకే, సో MIG welding is an gas shielding. MIG welding is a gas shielded metal arc welding process using the heat of an electric arc between a continuously fed consumable electrode wire and the material to be welded. సో MIG welding అంటే ఏంటంట, అది ఒక గ్యాస్ షీల్డెడ్ మెటల్ ఆర్క్ వెల్డింగ్ ప్రాసెస్. ఎలా జరుగుతుంది అది? ఒక ఎలక్ట్రిక్ ఆర్క్ ద్వారా జరుగుతుంది.
దేని మధ్యలో ఎలక్ట్రిక్ ఆర్క్ వస్తుంది? ఎలక్ట్రిక్ ఆర్క్ దేని మధ్యలో వస్తుందంటే కన్జ్యూమబుల్ ఎలక్ట్రోడ్ ఇది, ఈ యొక్క వైర్. ఓకేనా? ఈ రెండింటి మధ్యలో మనకి ఈ యొక్క ఆర్క్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. ఓకేనా? ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండమ్మా, ఒక వైరు కంటిన్యూస్ గా ఇగో చూడండి, వైర్ గైడ్ కాంటాక్ట్ ట్యూబ్ ఉంది చూసారా? ఒక వైర్ కంటిన్యూస్ గా మనం ఫెచ్ చేస్తా ఉంటాం. దీన్నే కన్జ్యూమబుల్ ఎలక్ట్రోడ్ అని చెప్పి అంటాం. ఓకే? ఏ వైర్ ఆఫ్ కాపర్ కోటెడ్ మైల్డ్ స్టీల్ ఇది ఈస్ కంటిన్యూస్లీ ఫెడ్ ఫ్రమ్ ఏ రీల్ త్రూ ఏ గన్ విత్ ఏ మెల్టింగ్ రేట్ అప్ టు 5 meters per minute. ఓకేనా? ఈ యొక్క వైర్ ని మనం ఏం చేస్తాం అంటే కంటిన్యూస్ గా పాస్ చేస్తా ఉంటాము. ఓకే? ఎంత స్పీడ్ తో? 5 meters per minute. నెక్స్ట్ కరెంట్ ని సప్లై చేయాలి. కరెంట్ యొక్క రేంజ్ ఎంత? 100 to 400 amps డిపెండింగ్ అపాన్ ది డయామీటర్ ఆఫ్ ది వైర్. ఈ యొక్క డయామీటర్ ఆఫ్ ది వైర్ ని బేస్ చేసుకొని 100 to 400 amps ని మనం కరెంట్ ని పంపిస్తాము. CO2 is principally used apart from argon or argon helium mixture as shielding gases. సో ఈ యొక్క ప్రాసెస్ లో ఈ షీల్డింగ్ గ్యాస్ ఇక్కడ నుంచి మనం ఇన్సర్ట్ చేస్తాం. ఓకేనా? ఈ షీల్డింగ్ గ్యాస్ ని ప్రైమర్ గా మనం ఈ ప్రాసెస్ లో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ని కూడా యూజ్ చేస్తాం. ఓకే? ద వెల్డింగ్ మిషన్ ఈజ్ ఏ DC కాన్స్టెంట్ వోల్టేజ్ మిషన్. ఒక వెల్డింగ్ ప్రాసెస్ మిషన్ ఏంటి? DC కాన్స్టెంట్ వోల్టేజ్ మిషన్. ఓకే? నెక్స్ట్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ మిగ్ వెల్డింగ్ ఇన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్. సో మిగ్ వెల్డింగ్ అసలు మనం మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఎందుకు యూజ్ చేయాలి? వై మిగ్ వెల్డింగ్ ఇన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్? ఈ డయాగ్రామ్ కూడా చూడండి. హై ప్రొడక్టివిటీ కెన్ లీడ్ టు హయ్యర్ ప్రాఫిట్స్. అంటే ఎక్కువ ప్రొడక్షన్ చేస్తే ఎక్కువ ప్రాఫిట్స్ వస్తాయి మనకి. ఇన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రొడక్టివిటీ ఈజ్ ద సెంట్రల్ ఫోకస్. ఏ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్లాంట్లో అయినా కానీ ప్రొడక్టివిటీ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్, ఒక రోజుకి 100 ప్రొడక్ట్సా, 1000 ప్రొడక్ట్సా, 1,00,000 ప్రొడక్ట్సా, ఈ యొక్క ప్రొడక్టివిటీ కనుక మనం పెంచితే మనకు ప్రాఫిట్స్ ఎక్కువ వస్తాయి. నెక్స్ట్ ద ప్రైమరీ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ మిగ్ వెల్డింగ్ ఈజ్ ద వెల్డింగ్ స్పీడ్. ఓకేనా? దీని యొక్క మేజర్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే దీని యొక్క వెల్డింగ్ స్పీడ్. ఇట్ ఈస్ మచ్ క్విక్కర్ దాన్ ది ట్రెడిషనల్ వెల్డింగ్. మామూలు జనరల్ వెల్డింగ్ కనుక మనం తీసుకుంటే దానికన్నా ఈ వెల్డింగ్ ప్రాసెస్ ఫాస్ట్గా అవుద్ది. Higher productivity can be achieved in many manufacturing operations with the use of MIG welding. Okay? It welds metals quickly. Metals ఏం చేస్తుంది ఇది? నెక్స్ట్ ఇట్ ఈస్ హైలీ ఎకనామిక్. ఎకనామిక్ అంటే మనీ సేవింగ్ అని. ఓకే? నెక్స్ట్ ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేస్తాం ఈ యొక్క మిగ్ వెల్డింగ్? ఆటోమోటివ్ రిపేర్, రీబిల్డింగ్ ఎక్విప్మెంట్, ఓవర్లే ఆఫ్ వేర్ రెసిస్టెంట్ కోటింగ్, వెల్డింగ్ పైప్స్. అట్లాగే ఇట్ కెన్ బి యూజ్డ్ ఇన్ యూజ్ టు రియన్ఫోర్స్ ది సర్ఫేస్ ఆఫ్ వోర్న్ అవుట్ రైల్ రోడ్ ట్రాక్. ఇవన్నీ కూడా మనం ఒకసారి డిస్కస్ చేసుకున్నాం. ఆటోమోటివ్ రిపేర్ ఒకసారి చూడండి. రిపేర్స్ కెన్ బి క్యారీడ్ అవుట్ ఆన్ ఏ నెంబర్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ వెహికల్స్ వెదర్ దే కెన్ బి లార్జ్, స్మాల్, లైట్ ఆర్ హెవీ. ఓకేనా? వెహికల్ యొక్క సైజ్ తో సంబంధం లేకుండా మన రిపేర్ ని మనం చేయొచ్చు ఈ యొక్క మిగ్ వెల్డింగ్ ద్వారా. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఎంత క్యాపబుల్ అంటే 0.5 mm థిక్నెస్ వరకు కూడా ఇది క్యాపబుల్. ఓకే? రీబిల్డింగ్ ఎక్విప్మెంట్. రీబిల్డింగ్ ఎక్విప్మెంట్ అంటే ఒకసారి చూడండి, ఇది బిఫోర్ ఆఫ్టర్ వెల్డింగ్. ఓకేనా? టు రిపేర్ ఎస్పెషల్లీ డిస్మాంటిల్ అండ్ రీఅసెంబుల్ విత్ న్యూ పార్ట్స్. ఒక ఓల్డ్ కార్ని కనుక మనం తీసుకొని దాని యొక్క కటింగ్ లేకపోతే ప్రిపరేషను, వెల్డింగ్ ఇవన్నీ కనుక మనం కూడా ఈజీగా ఈ యొక్క మిగ్ వెల్డింగ్ తో చేయొచ్చు. చూడండి డిఫరెన్సెస్. worn out parts can be repaired by MIG welding in a variety of coatings such as stainless steel, bronze, nickel, aluminum or hard surfacing, and in a range of hardness for a fraction of the cost of purchasing. అంటే కొత్త మెటీరియల్ కనుక మనం పర్చేస్ చేస్తే కాస్ట్ అయింది. సో దాన్ని మనం డిస్మాంటిల్ చేసి పాత మెటీరియల్ని ఈ యొక్క వెల్డింగ్ యూజ్ చేసి పార్ట్స్తో మన కొత్త మెటీరియల్గా కూడా మనం రీఫర్బిష్ చేయొచ్చు. ఓకే?
నెక్స్ట్ ఓవర్లే ఆఫ్ వేర్ రెసిస్టెంట్ కోటింగ్. ఓకేనా, కోటింగ్ ఇచ్చినా కూడా మనకి చూడండి, కోటింగ్స్ ఫర్ సాఫ్ట్ బేరింగ్ సర్ఫేసెస్, కోటింగ్ ఫర్ హార్డ్ బేరింగ్ సర్ఫేసెస్, coatings for resistance to abrasion, coatings for resistance to fretting and surface fitting, coatings for resistance to erosion, coatings for low friction and non-stick properties. Okay. Next, welding pipes, weld pipes. It is more economical to use track-based welding, robot welding system than it is to use actual man-made assembly. ఓకేనా, ఈ యొక్క వెల్డ్ పైప్స్ లో ఈ యొక్క రోబోట్ జాయింట్స్ వెల్డ్ చేయడంలో కొత్త టెక్నాలజీస్, లేకపోతే ఫ్లెక్సిబిలిటీ, వెల్డ్ ప్రొడక్టివిటీ, లేకపోతే వెల్డ్ క్వాలిటీ, ఇవి కూడా మనం ఇంప్రూవ్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్, టు రియన్ఫోర్స్ ది సర్ఫేస్ ట్రాక్ ఆఫ్ ఏ వోర్న్ అవుట్ రైల్ రోడ్ ట్రాక్. ఇక్కడ చూడండి, ఈ యొక్క ట్రాక్ ని మనం రియన్ఫోర్స్ అంటే కొత్తగా చేయడానికి. ఓకేనా, కంపారిజన్ అంటే మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు, టిగ్ అనేది నాన్ కన్జ్యూమర్ ఎలక్ట్రోడ్, ఇది ఒక కన్జ్యూమర్ ఎలక్ట్రోడ్. నెక్స్ట్, ఏ కన్జ్యూమర్ వైర్ ఎలక్ట్రోడ్ ఫెడ్, ఒక వైర్ ఎలక్ట్రోడ్ ఖచ్చితంగా ఫెడ్ చేస్తాం, కానీ దీనిలో ఏమి మనం ఫెడ్ చేయం. ఇక్కడ ఇనర్ట్ గ్యాసెస్ కూడా షీల్డింగ్ ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తే, ఆర్గాను హీలియం, ఇక్కడ ఆర్గాను హీలియం, ఇక్కడ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కూడా యూజ్ చేస్తాం. ద ఫీడ్ అండ్ ఫ్లో రేట్ ఆర్ సెట్ బై ది ఆపరేటర్. ఓకేనా, ఒక ఆపరేటర్ ద్వారా ఫీడ్ ఫ్లో రేట్ సెట్ చేస్తాం. ఎక్కడంటే మాన్యువల్ గా. ఏ స్లాగ్ కూడా ప్రొడ్యూస్ చేయదు, ఇది కూడా ప్రొడ్యూస్ చేయదు. షీట్ మెటల్స్ ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే. నెక్స్ట్, సేఫ్టీ అంటే ఫ్యూమ్స్, గ్యాసెస్ అంటే ఈ యొక్క బిల్డింగ్ ప్రాసెస్ చేసేటప్పుడు గ్యాసెస్ అనేవి బయటకు రిలీజ్ అవుతాయి. సో ప్రాపర్ వెంటిలేషన్ మనం చూస్ చేసుకోవాలి. సో ఎలక్ట్రిక్ షాక్ తగిలే అవకాశం ఉంటుంది. ఓకేనా, అండ్ సిలిండర్స్ ని ప్రాపర్ గా మనం ప్లేస్ చేసుకోవాలి. ఓకే. సో కంక్లూజన్, టిక్ వెల్డింగ్ నీడ్స్ హై స్కిల్డ్ వర్కర్స్ టు ప్రొడ్యూస్ హై క్వాలిటీ వెల్డ్. టిగ్ వెల్డింగ్ ఖచ్చితంగా హై స్కిల్డ్ వర్కర్స్ కావాలి. మాక్సిమం వెల్డ్ క్వాలిటీ ఇస్ మెష్యూర్డ్ బై మెయింటైనింగ్ క్లీన్లీనెస్ కనుక కరెక్ట్గా ఉంటే మనకు మాక్సిమం వెల్డ్ క్వాలిటీ వస్తుంది. ఇట్లా టిగ్ వెల్డింగ్ లో ఇదే హ్యూజ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఓవర్ ది కొన్ని ఎగ్జిస్టింగ్ ప్రొసీజర్స్ కి ఇది ఒక హ్యూజ్ ఇంప్రూవ్మెంట్. MIG welding will help contribute to the creation of automobiles, building of bridges, and even more importantly and more efficient way. Okay. సో ఇప్పుడు ఒకసారి చూడండి, మనం ఏం చెప్పుకున్నామో టిగ్ వెల్డింగ్ గురించి డిస్కస్ చేసుకున్నాం, అలాగే ఈరోజు మిగ్ వెల్డింగ్ గురించి కూడా డిస్కస్ చేసుకున్నాం. దాని యొక్క ప్రిన్సిపల్ దగ్గర నుంచి, ప్రాసెస్ దగ్గర నుంచి, అప్లికేషన్స్, అడ్వాంటేజెస్, డిసడ్వాంటేజెస్, ఇవన్నీ కూడా మనం క్లియర్ కట్ గా డిస్కస్ చేసుకున్నాం. ఓకే. నెక్స్ట్ లెక్చర్ లో ఇంకో టాపిక్ తో కలుసుకుందాం. ఓకే. థ్యాంక్ యూ. బై బాయ్.